शोभे सौम्यमुखारविन्दहसतु नेणेयमी वर्षता वाणी छे महिमा भरी मृदुवळी हय्ये हरि धारता योगी राज प्रमुख जी हृदयथी जेना गुणे રીજતા वंदो संत महंत स्वामी गुरुने कल्याणकारी सदा। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराजनी जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सवनी जय। दरेक दिव्य हरिभक्तों ने धनुर्मास कथामृतना जय स्वामी नारायण। छेल्ला आपणे घणा बधा दिवसथी विविध वचनामृतोना निरूपणो सांभळी रह्या छीए। आजे आपणे एक नवुं वचनामृतनुं निरूपण सांभळवानुं छे। जे आ वचनामृत आपणा जीवननी अंदर जो आत्मसात थई जाय तो जीवंत पर्यंत सुधी ए आपणे सुखेथी भगवाननुं भजन करी शकीए। अने आपणो अंतकाळ आवे छतां पण आपणने ए आपणा शरीरमां कोई पण रोग आवे, कारण के जो प्रमुख स्वामी महाराज कहता कि शरीर छे रोगनुं घर छे, एटले रोगो तो आववाना ज छे, परंतु रोगो वच्चे पण आपणे सुखनो अनुभव करी शकीशुं, भगवाननो आनंद मेळवी शकीशुं। तो आजे आपणे वचनामृत गरडा प्रथमनुं त्रीजुं, जेनुं मथाळुं ज छे कि लीला चरित्र संभारी राखवानुं। तो आ वचनामृतनुं आज आपणे निरूपण सांभळवाना छीए। परंतु ए पूर्वे आपणा मननी अंदर घणी बधी वखत प्रश्न थता हशे कि आ श्रीजी महाराज अने आ जे परमहंसो हता, संतो हता, भक्तो हता, ए तो बधाय वर्षो पहेला थई गया, तो अत्यारे एमना चरित्रो सांभळवाथी आपणा जीवनमां शुं फायदो थाय अने आपणने शुं लाभ थाय? तो जो भक्तोना जीवन चरित्रो ज्यारे सांभळीए, जीवन प्रसंगो सांभळीए ने, त्यारे ए जीवन प्रसंगो सांभळवाथी आपणा जीवनमां एक प्रेरणा आवे छे कि आपणे हवे शुं करवानुं छे। जो ए बधाय भक्तो गृहस्थ हता अने भगवानने पामी शक्या, तो आपणे पण जो ए प्रमाणे समजणथी जो जीवन जीववामां आवे तो आपणे पण ए भगवानने एवी रीते पामी शकीए। बीजुं संतोना जीवनमां पण ए पंच वर्तमान युक्त अने एमनो जे स्वभाव होय तो ए प्रसंगो ज्यारे सांभळवामां आवशे ने त्यारे आपणामां ए सहजे सहजे ए आपणे आवी जशे अने नियमोनुं पालन करवानुं बळ पण वधशे। तो जो आवी तो घणी बधी वातो छे के जे आपणे संतो अने परमहंसो अने भक्तोना जीवनमांथी शीखी शकीए छीए। बीजुं आपणने एवुं पण थाय के आ चरित्रो सांभळवाथी शुं आपणने मनमा शांति थशे। तो जो मारे तमने आ तके एक प्रसंग कहेवो छे के आपणे मांथी न ज एक वात आपणे लईए। कोईक एक हरिभक्त छे के सत्संग पहेला ए पोते मंदिरे आवतो नहोतो, रवि सभा के परासभा के नित्य पूजा करतो नथी। हवे त्यारे તમે તમારા જીવ સામે જોવો તો જે સુખનો અનુભવ થવાનો હોય એ પૈસા કે ફરવાથી ખાવા પીવાથી એટલો બધો થશે નહીં જેવો તમને અત્યારે થાય છે। જો મંદિરે જવાથી કથા વાર્તા સાંભળવાથી એ અંતરમાં શાંતિ તો થાય જ છે। એ શ્રીજી મહારાજના ચરિત્રો સાંભળવાથી પણ આ જીવને એ બળને વૃદ્ધિ પામે છે। तो जो आ शब्दों आटला अगत्यना छे अने आ जीवने वृद्धि करवा पाछळनुं पण जो कोई मुख्य कोई जवाबदार होय तो शब्द, कारण के शब्दे मार्या मरी गया शब्दे छोड़्या राज, जेणे शब्दों विचार्या तेना सर्या काज। तो आ शब्दों ने आपणे विचारवाना छे, आ चरित्रों ने आपणे सांभळवाना छे। तो श्रीजी महाराज आजे आपणने वचनामृत गरडा प्रथमना त्रीजामां ए लीला चरित्र संभारी राखवानी वातो करे छे। तो चालो सौ प्रथम आपणे आ वचनामृतनुं श्रवण करीए अने त्यारबाद समजवानो प्रयत्न करीए कि आ लीला चरित्र संभारी राखवाथी ए आपणने शुं फायदो थाय, कारण के दरेकने फायदानी ए वात होय ने ए ज गमे छे। तो आजे आपणे लाभोनी पण वातो करवी छे अने एवा संतो भक्तोना पण जीवन प्रसंगो सांभळवा छे जेथी आपणने एमांथी प्रेरणा प्राप्त थाय। तो सौ प्रथम आपणे जे वचनामृत छे एनुं श्रवण करीए। वचनामृत गढड़ा प्रथमनुं त्रीजुं लीला चरित्र संभारी राखवानुं संवत 1876 ना माक्षर सुधी छठने दिवस
શ્રીજી મહારાજ શ્રી ગરડા મધ્યે દાદા ખાચરના દરબારમાં રાત્રિને સમય વિરાજમાન હતા ને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે કે જેને ભગવાનની મૂર્તિ અંતરમાં અખંડ દેખાતી હોય તો તેણે પણ ભગવાનને જે અવતારે કરીને જે સ્થાનકને વિશે જે લીલા કરી હોય તે સંભાળી રાખવી અને બ્રહ્મચારી સાધુ તથા સત્સંગી તેની સાથે હેત રાખવું અને સર્વને સંભાળી રાખવા. જો અહીંયા શ્રીજી મહારાજે સૌ પ્રથમ વાત એ કરી કે જેને ભગવાનની મૂર્તિ અંતરમાં અખંડ દેખાતી હોય. હવે અખંડ દેખાતી હોય એટલે કેવી રીતે? તો ત્રણેય અવસ્થાની અંદર સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ અને જાગ્રત, આ ત્રણ અવસ્થા છે. જો આમ તે આપણું 70-80 વર્ષના જીવનની અંદર એ 25-30 વર્ષ જીવન તો આપણે એવું પસાર કરીએ છીએ જેમાં આપણે આ પૃથ્વીમાં આવ્યા સિવાય નથી આવ્યા ને એનું કાંઈ ભાન જ નથી, જેને આપણે એ નીંદર કહીએ છીએ. હવે સૂઈ જઈએ ને તો સૂઈ જવામાં આપણું અસ્તિત્વ છે કે નથી એ કાંઈ ખબર જ નથી. તો જો એવા 25 થી 30 વર્ષ પસાર થાય છે. અરે 5-7 વર્ષ તો આ ખાવા પીવામાં જ વહી જાય છે. 20-25 વર્ષ કામ ધંધો કે વ્યવસાય કરવામાં પસાર આપણે કરીએ છીએ. અને જો આખા 70 વર્ષનો જો સર્વે કાઢીએ ને તો એમાં એ 2 થી 3 વર્ષ તો આપણે તૈયાર થવાની અંદર, પ્રસંગોની અંદર, વ્યવહારની અંદર એ સમય આપણે પસાર કરીએ છીએ. પણ જ્યારે 70 વર્ષમાં જ્યારે ભગવાન ભજવાનો આપણે સમય કાઢીએ ને તો આપણી પાસે 1-2 વર્ષનો પણ સમય હોતો નથી. થોડાક આપણા જીવ સામે અંતરદ્રષ્ટિ કરીએ કે આપણે આ વ્યવહારની અંદર કેટલા બધા પોતે આસક્ત થઈ ગયા છીએ. જે આપણે ભગવાનનો જે પામવાનું છે, જે આપણો મુખ્ય લક્ષ્ય છે, ત્યાંથી આપણે કેટલા ફંટાઈ ગયા છીએ. તો જો અંતરદ્રષ્ટિ કરીએ ને તો ખ્યાલ આવે. કારણ કે 24 કલાકમાં આપણે ભગવાનનું કેટલું ભજન કરીએ છીએ, ભગવાનને કેટલા આપણે યાદ કરીએ છીએ. આ એક અગત્યની અને મહત્વની વાત એ આપણે ભૂલી જતા હોઈએ છીએ. એટલે પછી અનંત જન્મો સુધી આપણે ભટકવું પડે છે. પણ જો જે જાગૃત થઈ ગયા તો એને પોતાનો મોક્ષ એ કરી નાખ્યો છે. તો આપણે જાગૃત થવાનું છે. તો જો આ એક પ્રકારની એક સુષુપ્ત અવસ્થા છે. સ્વાભાવિક રીતે આ બધી અવસ્થામાં આપણે દિવસ પસાર કરીએ છીએ, 24 કલાક આપણે પસાર કરીએ છીએ. પણ જો ભગવાને શું કીધું? અખંડ મૂર્તિ દેખાતી હોય ને તોય તે ભગવાને જે અવતારે જે સ્થાનકને વિશે જે લીલા કરી હોય એ બધી યાદ રાખવાની છે, સંભાળવાની છે. અને એ પછી સાધુ હારે હોય, સંતો સાથે હોય, સત્સંગી સાથે હોય, એ આપણે હેત રાખવાનું છે. તો તે શા સારું છે? તો જો અહીંયા શ્રીજી મહારાજ આપણને કારણ પણ બતાવે છે. જો મહારાજ બોલે છે ને એના પાછળ કંઈક હેતુ હોય છે. આજે લોકની અંદર છે ને માણસો ઘણું બધું બોલે છે, ઘણું બધું સારું સારું બોલે છે. આપણે એવું નથી કહેતા ખોટું બોલે છે, પણ એ કયા ભાવથી બોલે છે, એનો શું હેતુ હોય છે, તો એને પોતાને જ ખ્યાલ હોતો નથી. બસ એમનામ પોતે બોલતા એ થઈ જાય. પણ જો અહીંયા શ્રીજી મહારાજ બોલે છે ને તો એ પાછળનો કંઈક હેતુ હોય છે. એમનામ શ્રીજી મહારાજ એક પણ શબ્દ બોલતા નથી. તો હવે એનું કારણ શું જણાવે છે કે કદાપી દેહ મૂક્યા સમયે ભગવાનની મૂર્તિ ભૂલી જવાય તો પણ ભગવાનને જે સ્થાનકને વિશે લીલા કરી હોય તે જો સાંભળી આવે અથવા સત્સંગી સાંભળી આવે અથવા બ્રહ્મચારીને સાધુ સાંભળી આવે તો તેને યોગે કરીને ભગવાનની મૂર્તિ પણ સંભાળી આવે અને જીવ મોટી પદવીને પામે છે અને એનું ઘણું રૂડું થાય છે. તે માટે અમે મોટા મોટા વિષ્ણુ યાગ કરીએ છીએ તથા જન્માષ્ટમીને એકાદશી આદિ વ્રતના વર્ષો વર્ષ ઉત્સવ કરીએ છીએ અને તેમાં બ્રહ્મચારી સાધુ સત્સંગીને ભેળા કરીએ છીએ. અને જો કોઈક પાપી જીવ હોય અને તેને પણ જો એમની અંતકાળે સ્મૃતિ થઈ આવે તો તે ભગવાનની એ ધામની પ્રાપ્તિ થાય છે. ઇતિ વચનામૃતમ ગરડા પ્રથમનું 3જું વચનામૃત થયું. જો અહીંયા શ્રીજી મહારાજે એક સ્પષ્ટ એક મુદ્દો આપણને કહી દીધો છે કે એમનામ અમે તમને આ લીલા ચરિત્ર અને આ લીલાઓ પ્રસંગો યાદ કરવા નથી કહેતા, કે એક સમયનો બગાડ નથી,
પણ જો કદાપી દેહ મૂક્યા સમયે જો ભગવાનની મૂર્તિ જો ભૂલાઈ જાય, પણ જો તમને એ સાધુ કે બ્રહ્મચારી એ બધાય પણ યાદ આવે અને એના થકી મહારાજની મૂર્તિ યાદ આવી જાય ને, તો તમારું કલ્યાણ થઈ જાય, એ પરમ પદને પામે છે. તો જો અહીંયા આ લોકની અંદર આપણે જોઈએ ને, આપણે એટલા બધા આસક્ત છીએ ને. એક છે ને 70 વર્ષના વૃદ્ધ દાદા, હવે એમને છે ને યમના દૂતો તેડવા આવે છે. એટલે સ્વાભાવિક છે, યમના દૂતો તેડવા આવે એટલે જવું તો પડે જ તે. પણ આ યમના દૂતો એ છે ને એમ કીધું કે તમારી કઈ અંતિમ ઈચ્છા છે? જો માણસ મરે ને એટલે એની અંતિમ ઈચ્છા પૂછવામાં આવે છે. અને આપણો આ ભારતીય સંસ્કૃતિનો રિવાજ છે. અન્ય દેશોની અંદર આવું થતું બહુ નથી, પણ ભારતની અંદર તો થાય જ છે. તમે ખૂન કરો, ચોરી કરો, તમને ફાંસીની સજા લટકાવ કરવામાં આવે ને, તો ત્યારે તમને પૂછવામાં આવે કે તમારી અંતિમ ઈચ્છા શું? પણ પાછ તમે એમ કહો કે મને આમાં મુક્ત કરો, તો એ ન થાય. પણ તમારે પીઝા કે બર્ગર કે દાબેલી એવું કંઈક ખાવું હોય ને તો તમને લાવી દે. તમારા સગા સંબંધીને મળવું હોય ને તોય મળવા દે. કંઈક જોવું હોય કંઈક તોય તે તમને જોવા ત્યાં લઈ જાય પાછા સ્પેશિયલ. એટલે છેલ્લે આવી અંતિમ ઈચ્છા પૂછવામાં આવે. એટલે યમના દૂતોએ આ વૃદ્ધ દાદાને પૂછ્યું, જો અમે તમને લઈ જવાના છીએ, ફાઇનલ છે, હવે તમારી ટિકિટ એની કપાઈ ગઈ, પણ તમારી અંતિમ ઈચ્છા કઈ ખરી? તો આણે શું કીધું કે મારે છે ને હવે આગળ મારો જન્મ ક્યાં થશે ઈ મને તમે જણાવો ને. તો ઓલા યમના દૂતો કે જો આગળનો જન્મ છે ને, તારી જ જે પુત્ર વધુ છે ને એક, ઈ ત્યાં હવે બસ થોડાક મહિના બાદ ઈ જન્મ લેશે ને, ઈ બસ ઈ તું જ છું, તારો જન્મ ત્યાં થવાનો છે. તો બોલો આને શું કીધું, 2 મિનિટ ખાલી ખમો તમે, 2 મિનિટ પછી તમે મને લઈ જાયજો. તે પોતે પોતાના રૂમમાં અંદર જાય, ઓરડીની અંદર સુટકેસ કાઢી, એની અંદરથી જે કાગળિયા હતા ને મિલકતો, હવે એની અંદર એક નીચે લખ નાખ્યું એક કે આ બધી જેટલી સંપત્તિ છે ને, એ મારા મર્યા બાદ જે મારી મોટા છોકરાની જે વહુ છે, પુત્ર વધુ, એને જે છોકરો સંતાન આવશે એના નામે એ કરીને જાઉં છું. અને નીચે સહીને સિક્કો કરી નાખ્યો. બોલો વિચાર તો કરો, માણસ મરી જાય છે પણ છતાં પણ એ આગળનું કેટલું આયોજન કરીને ગયો એ વૃદ્ધ દાદા. તો જો આવા આપણે આ જીવ શીવી અને આમાં આપણે ફસાયેલા શીવી, 70 વર્ષ સુધી બધું ભોગ્યું તોય એને જે ભોગવવું જ છે ને એને બધું મેળવવું જ છે. આટલો સ્વાર્થ એ માણસના જીવનની અંદર જોવા મળે છે. તો જો છેલ્લે એને આવું યાદ ભગવાનનું નથી આવતું, પણ આવું યાદ આવે છે. એટલે શ્રીજી મહારાજ આ વચનામૃતની અંદર કહે છે કે જો આ લીલા ચરિત્ર જો સંભાળ્યા હોય, પ્રસંગો સાંભળ્યા હોય અને જે લીલાઓ થઈ હોય ને, તો એ યાદ આવી જાય ને તો મહારાજની મૂર્તિ સામે આવે અને જીવનું રૂડું થાય. અને શ્રીજી મહારાજે બીજી પણ વાત કરી કે આ બધાય અમે આ વિષ્ણુ યાગ કરીએ, આ હવનો કરીએ, ઉત્સવો કરીએ, પુષ્પ દોલોત્સવ કરીએ, જન્માષ્ટમીના રામનવમીના ઉત્સવો, આ એમ નામ કઈ કરતા નથી. આ હરિભક્તોનું ધન ઓછું થાય એના માટે નથી કરતા, પણ એમાં બધા ભક્તો આવે, મુમુક્ષુ જીવો આવે. અરે કોઈક પાપી જીવ આવે ને તોય અંતકાળે એનો રૂડું થાય ને, એના અર્થે અમે આ બધા સમયા ઉત્સવો મહોત્સવો કરીએ છીએ. આ શાકોત્સવો હોય તો કઈ શાક કઈ તો ઘરે શાક તો બને જ છે. અરે આ ડાબરા ઉત્સવ હોય તો ઘરે તે એના કરતા સારું જમવાનું બને જ છે. પણ આ બધું કરવા પાછળનો ઉદ્દેશ શું છે કે સંતનો સમાગમ થાય અને ભક્તો સાથે એક પ્રકારનો મિલનસાર સ્વભાવ થાય અને એ ભક્તોના ગુણો આવે, કંઈક શીખવા આપણને મળે. તો એના માટે આ બધું કરીએ છીએ. અને ખરેખર જો આ લીલા ચરિત્ર સંભાળવાથી ઘણા બધા લાભો થતા જોવા મળે જ છે. પ્રથમ જ તે આપણે લાભ જોઈએ ને, તો જો આમ તો દરેકને આનંદમાં રહેવું છે, કોઈને એ આનંદ વગર જીવન જીવવું નથી. તો આનંદમાં ક્યારે રહી શકીએ? તો જ્યારે આવે આપણે આ લીલા ચરિત્ર આવા સંભાળતા હોય તો આપોઆપ આનંદ આપણને આવી જ જાય. તમે જો ભગતજી મહારાજના ઘણા બધા અનન્ય શિષ્યો હતા, એ મહુવા જઈને એમના દર્શન સમાગમનું સુખ લેતા હતા. હવે એક પ્રસંગે છે ને આ બધા શિષ્યો આમ ઘરે આમ પરત થવાના હતા, એટલે ભગતજી મહારાજે એમને કહેલું જો સત્પુરુષ થકી જે વાતો સાંભળી હોય ને અને આ દર્શન પ્રસાદીનું સુખ લીધું હોય ને, તે જ્યારે સત્પુરુષના પ્રસંગમાં રહેવાનું જોગ ન રહે ને ત્યારે સંભાળવાનું છે અને એ સુખ તમે લેતા શીખવાનું છે. પણ જો કોઈ દિવસ ઝાંખા તો પડવાનું
નથી। જો આવો ઉપદેશ શા માટે ભગતજી મહારાજે આપ્યો કે સત્પુરુષ જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી તો આપણને સુખ આવે, પણ એ નથી ને તોય આપણે આનંદમાં રહેવા માટે આ લીલા ચરિત્રો યાદ રાખવા પડે. જો આમ સ્થૂળ રીતે સત્પુરુષથી દૂર રહેવાનું થાય પણ છતાં જો આનંદમાં રહી શકીએ ને એવો ઉપાય અહીંયા આપણને ભગતજી મહારાજે બતાવ્યો. અને એટલે જ તે સદગુરુ નિષ્કાંત સ્વામી પોતે ત્યાગ અને વૈરાગ્યની મૂર્તિ સમાન, તો પોતે આ દિવ્ય આનંદ એ માણવામાં પોતે મશગુલ રહેતા. એટલે જ તેઓ એ ગાય છે, શું લખે છે? હું તો લીલા ચરિત્ર લટકારે વારંવાર વિચારું છું, મારા અંતરમાં અલબેલો રે સાંભળ્યો સંભારું છું. તો જો આ પ્રકારના શબ્દો વાક્યો ક્યારે નીકળે કે જ્યારે પોતે એ આવો આનંદ માનતા હોય ને તો જ પોતે લખી શકે. જે માણસે સુખ લીધું છે, જે સંતે સુખ લીધું છે ને એ બીજાને આપી શકે, એ પોતાનો અનુભવે કરીને શબ્દોએ કરીને લખીને આપી શકે. અને એના ચહેરા ઉપર જોઈએ ને, એના હૃદય સામે જોઈએ ને ત્યારે આપણને એ ખબર પડી જ જાય. જો સંપ્રદાયની અંદર તે ઘણા બધા આપણને એવા સંતો ભક્તો જોવા જ મળે છે કે જે પ્રગટ ભગવાનનો એમને યોગ થયો છે અને એમની સ્મૃતિ કરીને પોતે સુખ પણ ભોગવે છે. તમે જો સદગુરુ વિવેક સાગર સ્વામી પોતે યોગીજી મહારાજ અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને અત્યારે મહંત સ્વામી મહારાજનો એમને ખૂબ લાભ લીધો છે. તો એ બધાય પ્રસંગોની નોંધ પોતે છે ને ડાયરીમાં નોંધ કરે અને પાછું સમય કાઢીને છે ને એ બધા પ્રસંગોની સ્મૃતિ પણ કરે અને આનંદમાં પણ પોતે એ લેતા હતા. જો ખરેખર પ્રગટ ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈને એ બહુ મોટામાં મોટી વાત કહેવાય. કારણ કે જો લીલા ચરિત્રો પ્રગટ ભગવાનના આપણને મળ્યા, મહંત સ્વામી મહારાજ આપણને મળ્યા. કારણ કે આ શાસ્ત્રોમાં પણ આ વાતોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. તમે જો આદિ આચાર્ય અને વ્યાસ ભગવાન જેમને આપણે કહીએ, જેઓએ વેદોનું એક વિભાજન કર્યું. તમે વિચાર કરો, જે આપણને મહાભારત પ્રાપ્ત થયું અને જે 17 પુરાણો જે કોણે રચ્યા, તો આ વેદ વ્યાસ, જેને વ્યાસ ભગવાન પણ કહેવામાં આવે છે. પણ જો એમને મહાભારત માટે એમણે કીધું કે આ મહાભારતમાં છે તે જ અન્ય જગ્યાએ છે અને જે વિષય આ મહાભારતમાં નથી ને એ અન્ય કોઈ સ્થળે નહીં મળે. હવે કેવી પોતે સર્વશ્રેષ્ઠ એમને એ મહાભારતની રચના કરી. અને જ્યારે પણ આપણે આ મહાભારત સાંભળીએ કે જોઈએ ને ત્યારે આપણને આ પ્રતીતિ પણ આવે. તો માણસ માત્રના સ્વભાવની વાત છે ને આ વ્યાસ ભગવાને એ મહાભારતની અંદર કરી દીધી. અને તમે વિચાર કરો, મહાભારતનો તે એક ભાગ એટલે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા. આ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર પણ દરેક પ્રશ્નનું સમાધાન છે. એ 18 અધ્યાયની અંદર 700 શ્લોકની અંદર વિભાજિત છે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા. એવો એક પણ પ્રશ્ન નથી કે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદરથી પ્રાપ્ત આપણને ન થતો હોય. એવું એક પણ વાક્ય નથી જે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને એ ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ બાબતે ન કીધું હોય. દરેક પ્રશ્નનું સમાધાન આપણને ત્યાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. તો આવી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા એ મહાભારતનો જ ભાગ છે. તો એ વ્યાસ ભગવાને જ રચના કરેલી છે. તો તમે જો આના ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવે કે આ વ્યાસ ભગવાન કેવા જ્ઞાની હશે. પણ છતાં તમે જુઓ કે આ 17 પુરાણો મહાભારતની રચના કરી છતાં પણ અશાંતિનો અનુભવ થયો. કાંઈક આમ અધૂરાપણું લાગતું હતું, અપૂર્ણતા લાગતી હતી. એટલે એ સમયે બહુ ચિંતિત હતા. એટલે નારદજી એમની સમક્ષ પ્રગટ થયા અને નારદજીએ કહ્યું કે આનું કારણ તમે મને જણાવો. નારદજીના પ્રશ્ન પૂછ્યો ત્યારે નારદજીએ કીધું કે આ બધું તમે લખ્યું એ સારું કહેવાય અને ભગવાનની કૃપાથી તમે લખ્યું અને તમને જે આનંદ કે શાંતિનો જે અનુભવ નથી થતો ને એનું કારણ શું છે? તમે પ્રગટ ભગવાનના એ લીલા ચરિત્રનું વર્ણન કરતું હજી તમે એ શાસ્ત્ર રચ્યું નથી. એટલે તમે પ્રગટ ભગવાન એટલે કે એ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અત્યારે છે તો એમનું ચરિત્ર તમે લખો, એમના પ્રસંગો લખો. જો લીલા ચરિત્ર એટલે આ લીલા ચરિત્રોથી આપણે અંતરની અંદર શાંતિ રહે છે. અને ત્યારે વ્યાસ ભગવાને નક્કી કરી નાખ્યું કંઈ વાંધો નહીં, તો પ્રગટ ભગવાનના ચરિત્ર નામનું એક શાસ્ત્ર હું લખું અને આપણને શ્રીમદ ભાગવતની એ પ્રાપ્તિ થઈ. આજે આ શ્રીમદ ભાગવત ગ્રંથ ઉપર વિવિધ પારાયણો, કથાઓ થાય છે વક્તાઓ દ્વારા. તો જો આ એક મોટામાં મોટી ભેટ એ વ્યાસ ભગવાને આપણને આપી
અને પછી જે અશાંતિ હતી ને એ દૂર થઈ ગઈ. ટૂંકમાં જો વ્યાસજી જેવા પણ એક પ્રખર જ્ઞાનીને પણ છે ને લીલા ચરિત્ર સંભાળવાની જરૂર હોય છે. તો પછી આપણે તો સંભાળવા જ પડે. અને આપણે સંભાળવા જ પડે કારણ કે આપણે કાંઈ એટલા બધા જ્ઞાની નથી. આપણને માઇક કે અમાયિક જ્ઞાનની હજી વાત ખબર જ નથી. આપણે તો જે આવે એ બધું ચાલે. આપણને તો ખાવા પીવામાં, હરવા ફરવામાં કોઈ કઈ પ્રકારનો સંયમ નથી. અને ભગવાનમાં કઈ રીતે માર્ગે આગળ વધવું એની પણ આપણી પાસે એટલી બધી બુદ્ધિ નથી. એટલે જ તે જો ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ તે બીજા પ્રકરણની એ 12મી વાતની અંદર જણાવ્યું છે કે એકલું જ્ઞાન કહેવું ને સાંભળવું તે કાંઈ કઠણ નથી. માટે 2 ઘડી વૃત્તિ પાછી વાળીને ભગવાનને સંભાળવા. હવે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ સ્પષ્ટ કહી દીધું કે નકરું જ્ઞાન કહેવું, નકરું સાંભળવું તો બહુ કાંઈ કઠણ નથી. જો આ સાંભળવું અને કહેવું આમ આપણને કઠણ પડી જતું હોય છે. કારણ કે આ કથામૃત પણ આ કથા વાર્તા રહીને એ આપણને ઘણી બધી વખત કંટાળાજનક લાગે છે. આમ લોકના ઉદાહરણો દીધા હોય ને, પરિવારના ઉદાહરણો દીધા હોય ને તો ગમે. પણ આપણને આ શાસ્ત્રોની વાતો જ્યારે સાંભળવી થાય ને ત્યારે આપણને ગમતું નથી, કંટાળો આવે, આપણને બોરિંગ આપણને સબ્જેક્ટ્સ લાગે. પણ જો યાદ રાખજો, જીવનની અંદર જે કંટાળાજનક ભલે તમને લાગતું હશે એ આપણો મનનો સ્વભાવ છે. અને આ મન તો નીલ વાંદરા જેવું છે. એ ક્યાંય તે એકય જગ્યાએ પોતે સ્થિર નહીં રહે. એને તો તમે બસ આળસ તમે આપો, શાંતિથી સુવાનું કયો, સારું સારું ખવડાવો, પીવડાવો, હેરાવો, ફરાવો, એ એને ગમશે. પણ આ ભગવાન સામે એને કાંઈ સ્વભાવ નથી. કારણ કે અનંત જન્મથી એ આપણે આ બધું પ્રકારનું ભોગવીએ છીએ. એટલે એ આ મનનો સ્વભાવ એવો થઈ ગયો છે. પણ જો એને પાછી વાળવાની વૃત્તિ અને 2 ઘડી વૃત્તિ પાછી વાળીને જો આપણે અંતરદ્રષ્ટિ કરીશું તો ભગવાનને આપણે સંભાળવા પડશે. અને સંભાળશું તો જ આપણને સુખનો અનુભવ થશે. રસોઈ કરીને કોઈ જમે નહીં તો રસોઈનો કાંઈ અર્થ નહીં. એમ જ્ઞાનની વાતો કર્યા સાંભળ્યા પછી જો આપણે ભગવાનનું સ્મરણ ન કરીએ તો આ જ્ઞાનનો કોઈ અર્થ સરતો નથી. એટલે નકરું જ્ઞાન સાંભળવાથી કે નકરું કહેવાથી પણ એ સુખનો અનુભવ આપણને નહીં થવાનો. એ લીલા ચરિત્ર આપણે યાદ કરવા જ પડશે. એ મહારાજના ચરિત્રો હોય, આપણે જે ભગવાનને જે પ્રાપ્તિ થઈ છે, જે મહંત સ્વામી મહારાજના જે પ્રસંગો છે, તો આ ચરિત્રોથી અંતરમાં શાંતિ રહેશે. જો દરેકને શાંતિ મેળવવી છે, આજે દરેકને સુખનો અનુભવ કરવો છે, પણ જે મૂળ રહ્યું ને મૂળ સુધી આપણે હજી પહોંચ્યા નથી, એટલે શાંતિનો અનુભવ આપણે કરી શકતા નથી. તો શ્રીજી મહારાજ એટલે આ વચનામૃતની અંદર જણાવે છે કે જેને મૂર્તિ અંતરમાં અખંડ દેખાતી હોય ને, તો જો અખંડ તો આપણને મૂર્તિ દેખાતી નથી. એ તો શિવલાલ શેઠ, પર્વતભાઈ, એ દાદા ખાચર હતા. તો એવા સંતો ભક્તોના જીવનની અંદર એ આપણને જોવા મળતું. પણ છતાં પણ પ્રગટ ભગવાનના ચરિત્રો સંભાળવાના. તમે વચનામૃત ગરડા પ્રથમનું પહેલું વાંચો તો એ પ્રમાણે ભગવાનમાં જે અખંડ વૃત્તિ રાખવીને આપણો ધ્યેય છે. અને આ ધ્યેય સિદ્ધ થઈ ગયો હોય તો પણ જો મહારાજને મત પ્રમાણે શું કહે છે, ચરિત્રો તો સંભાળવાના જ છે. કારણ કે આપણને શું લાગે, કોઈક જ્ઞાની હોય, કોઈક આત્મનિષ્ઠ હોય, કોઈક પાછો સમજણ વાળો હોય, તો એને શું લાગે ખબર છે કે આ બધા લીલા ચરિત્રો અને આ બધા પ્રસંગો કઈ યાદ રાખવાની સંભાળવાની કઈ જરૂર નથી. પણ જો અહીંયા મહારાજે આપણને સ્પષ્ટ વાત કહી દીધી, તમે નાના હોય કે મોટા, તમે જ્ઞાની છો કે અજ્ઞાની, અરે તમે સમજુ હોય કે અણસમજુ હોય, પણ બધાયને લીલા ચરિત્ર સંભાળવાની વાત અહીંયા મહારાજે કહી દીધી. એટલે આપણે આ લીલા ચરિત્રો સંભાળવા પડશે ને પડશે જ તે. અને જો એટલે જ તે આ જે ઉત્સવ સમયા એ શ્રીજી મહારાજે એમનામ નથી કરતા. અત્યારે આપણને એવું લાગે આ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવ, કાર્યકર સુવર્ણ મહોત્સવ, કે પછી આ જે સમયા ઉત્સવો જે કરે છે, પછી કથાઓ જે આ બધું થાય છે, ઉત્સવો થાય છે, તો આ બધાનું શું કારણ? આટલો બધો ખર્ચો ન કરાય, એની કરતા છે ને આપણે ગરીબોને એને વેચી દેવાય. હવે આપણને આવા વિચારો આવે. પણ જો એ તો બધાય પોતપોતાની રીતના કાર્ય કરે જ છે અને એ પણ સેવા કરે જ છે સંસ્થા. પરંતુ મુખ્ય તો શું છે કે મુખ્ય મોક્ષની વાત છે. સમયા ઉત્સવનો તે મહારાજનો હેતુ એમ નહોતો. કારણ કે જો કવિ કાલિદાસે કીધું છે, ઉત્સવા પ્રિયા ખલુ માનવા, કે માણસો ઉત્સવ પ્રિય હોય છે. અને ઉત્સવ એ હિન્દુ સંસ્કૃતિનું આપણું આગવું એક લક્ષણ છે. અને તમે જુઓ ભારત વર્ષમાં એ દરેક મહિનામાં કોઈક ને કંઈક ઉત્સવ આવતા જ હોય.
તમે જો ભગવાનના અવતારો, રામ ભગવાન હોય, એ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન હોય, વામન અવતાર હોય, નૃસિંહ અવતાર હોય, આ બધાયનું પ્રાગટ્ય દિન, જન્મ જયંતિ આપણે ઉજવવામાં આવે છે. તમે જો ઋતુઓ પ્રમાણે પણ એના દિવસો હોય છે, પવિત્ર તિથિઓ હોય છે. મહિનાની અંદર 2 એકાદશી આવતી હોય. તમે જો સાતમ, આઠમ, પછી તમે જો કોઈ હોળી, ધૂળેટી, એ દિવાળી, બેસતું વર્ષ, હવે આવશે મકર સંક્રાંતિ 3-4 દિવસ પછી. તો જો આ બધા ઉત્સવો રહ્યા ને, એ ભારતીય સંસ્કૃતિનું એક આગવું લક્ષણ છે અને આપણે ઉજવીએ છીએ. અને જો આ ઉત્સવોના ઘણા બધા લાભો થાય છે. એક તો પ્રથમ તો મોટા મોટો લાભ શું થાય કે સંબંધોમાં છે ને ઘનિષ્ઠતા આવે. કારણ કે આ બધા સમયા ઉત્સવોની અંદર છે ને જુદા જુદા પ્રાંતના, વિસ્તારના માણસો બધા ભેગા થાય, એકબીજાને મળે, એકબીજાને નજીક મળાવે અને એમાંથી કંઈક સારા સંસ્કારો પોતે પ્રાપ્ત કરે. અને આ ઉત્સવોમાં તે મનને થોડીક મોકળાશ મળે. કારણ કે હવે આ 24 કલાક 365 દિવસ ગધેડાની જેમ નકરું કામ કરતા હોય અને જો કાંઈ આપણે ઉત્સવ સમયની અંદર ન જઈએ તો આપણને એ મનની મોકળાશ ન થાય. આપણને જે નિરાશ થવી પડે ને, એ આપણે એટલે હતાશા દૂર કરવા માટે પણ આ ઉત્સવો જરૂરી છે. અને તમારા જીવનમાં તે ઘણી બધી એક સુષુપ્ત શક્તિઓ હોય છે. તો આ સુષુપ્ત શક્તિઓ ઉત્સવો સમયમાં લાભ લેવાથી એ થતી જોવા મળે છે. અને જો ઉત્સવો સમયમાંનો મરમર્યો ને શ્રીજી મહારાજેનો હેતુ એવો નહોતો ભેગા કરવાનો મેળાવડો થાય. આ સમયા ઉત્સવોની અંદર એ બધાય લોકો આવે અને આવે એટલું જ નહીં, એ મુખ્ય ત્યાં કથા વાર્તા સાંભળે, સંત સમાગમ કરે, સેવા કરે, પોતાનામાં રહેલી શંકા પ્રશ્નો એનું સમાધાન કરે અને સંતોના બસ દર્શનથી એના ચરિત્રો શ્રીજી મહારાજના એ જોવે, સાંભળે અને એનાથી એ જીવનું અતિશય રૂડું થાય છે. એટલે જો મહારાજે આ મેળા નથી કીધા, ઉત્સવ સમયા કીધા છે. અને આ ઉત્સવ સમયાનો મુખ્ય હેતુ આજ જો આપણને જોવા મળે છે. અને ખરેખર શાંતિનો અનુભવ આ સમયા ઉત્સવોથી આપણને પ્રાપ્ત થતો જોવા મળે છે. કારણ કે જો શાંતિ દરેકને મેળવવી છે, પણ શાંતિ માટેના પ્રયાસો આપણે કરતા નથી, એટલે શાંતિનો અનુભવ આપણે કરી શકતા નથી. કારણ કે જો આ સંસારની અંદર ત્રિવિધ તાપમાંથી એ જીવ છે ને પસાર થાય છે. એના જીવનમાં દુઃખ આવે, ક્લેશ આવે, મૂંઝવણો આવે છે, આ બધો અનુભવ કરે જ છે. પણ જ્યારે જીવ છે ને પ્રગટ ભગવાનના લીલા ચરિત્રો જ્યારે સંભાળવા માંડે ને, ત્યારે એને ત્રિવિધ તાપની વચ્ચે પણ પોતે એક શાંતિ પોતે અનુભવ કરી શકે છે. અને શાંતિ દરેકને મેળવવી છે. આપણે એક પ્રસંગ જોઈએ જેથી આપણને વિશેષ ખ્યાલ આવે. તો આમ તો સ્વરૂપાનંદ સ્વામી, હવે આમ ભગવાન સ્વામિનારાયણ વખતના નંદ પંક્તિના સંત હતા. હવે એમને છે ને મહારાજનો એ સર્વોપરીપણાનો નિશ્ચય હતો અને દેહ પ્રત્યે અનાદર, પાછા આત્મનિષ્ઠ વર્તા હતા. અને જે વૈરાગ્યના જે ગુણો હોય ને, એ એમને પાછા કેળવી પણ લીધેલા હતા. અને મહારાજની આજ્ઞાથી હવે આ સ્વરૂપાનંદ સ્વામીમાં કેટલું દેવત્ય હશે, કેટલો પ્રતાપ એ મહારાજનું હશે. તો મહારાજની આજ્ઞાથી આ સ્વરૂપાનંદ સ્વામીએ નરકના કુંડ પણ ખાલી કરાવેલા. આવા સમર્થ આ સ્વરૂપાનંદ સ્વામી હતા. પણ એકવાર સ્વરૂપાનંદ સ્વામી ખૂબ માંદા પડી ગયા અને એમના શરીરે ખૂબ બળતરા થઈ. એટલે સંતો તો સાકરના પાણી પાય, ચંદન ચર્ચા, પછી તો એમને ઠંડક થાય, ઘણા બધા ઉપાયો એવી રીતે કર્યા. પણ કાંઈ સ્વરૂપાનંદ સ્વામીની એ જે માંદગી હતી ને એમાં કાંઈ સુધારો થયો નહીં. એટલે શ્રીજી મહારાજે છે ને સ્વરૂપાનંદ સ્વામીને કીધું કે જો તમે તો સમર્થ છો અને આ 3 દેન 3 અવસ્થાથી પણ પર વર્તો છો, એવા મહાન સિદ્ધ છો, તો તમને શાંતિ કેમ નથી થતી અને કેમ આટલો બધો એ ઉદ્વેગ છે? અને ત્યારે એ સ્વરૂપાનંદ સ્વામીએ મહારાજ આગળ હાથ જોડ્યા અને આવી બધી વાતો કરીને અને સાંભળીને એટલે એમને લાગ્યું કે આ મહારાજ તો વાત તો સાચી કહે છે, પણ કેમ મારે આવું વર્તાય છે, તો એનું મને કારણ કેમ નથી જડતું? ત્યારે મહારાજે એનો જવાબ દીધો કે અમે છે ને જીવા ખાચર ને દાદા ખાચરના દરબારમાં વારંવાર છે ને રંગ રમ્યા છીએ અને સંતો ભક્તોની સભા કરી છે. એ બધું તમે જોયેલું છે, એટલે એનું તમે ચિંતન કરો. અને પછી તો મહારાજની આજ્ઞાથી સ્વરૂપાનંદ સ્વામીએ એ જે મહારાજે લીલા કરી હતી ને, એ લીલાઓ બધી યાદ કરી અને એ પ્રમાણે ચરિત્રોનું સ્મરણ કર્યું. અને જે દેહમાં જે મંદવાડ હતો કે ચંદન કે પછી સાકરના પાણી પણ એમને પાયા હતા અને બળતરા મટી નહોતી.
પણ આ ચરિત્રોનું જ્યારે સ્મરણ કર્યું ને ત્યારે એ દેહમાં જે મંદવાડ હતો ને, દુઃખ હતું ને, એ બધુંય જતું રહ્યું અને શાંતિ થઈ ગઈ. અને જો આ સામાન્ય વાત નથી, એક અસામાન્ય વાત ગઢડા મધ્યના એ 35મા વચનામૃતની અંદર આ વાત મહારાજે ઉલ્લેખ કરેલો છે. જો તમે મહંત સ્વામી મહારાજ પણ આવો જ કંઈક પોતાનો અનુભવ એ બાયપાસ સર્જરી પછી એમને થયેલો હતો, પોતે વાત કરતા. આમ તો 1998ની સાલની અંદર બાયપાસ સર્જરી બાદ છે ને પોતે આઈસીયુમાં હતા. એટલે છાતીનો દુખાવો અને આઈસીયુમાં છે 9 એસી આમ ધમધમી રહેલા. એટલે એના લીધે સ્વામીશ્રી તો ખૂબ ઠંડી અને અકળામણ અનુભવતા. એટલે સ્વામીશ્રી આ બધી પરિસ્થિતિ નિવારવા માટે છે ને આત્મવિચાર કરીને જોયો, પણ એના બહુ કઈ લાભ ન થયો. એ થોડી વાર છે ને એમને યોગીજી મહારાજની સ્મૃતિ થઈ આવી. એટલે સારંગપુરમાં હાલ જ્યાં શાસ્ત્રી મહારાજનું સ્મૃતિ મંદિર છે ત્યાં પૂર્વે છે ને ફક્ત એક સ્મૃતિ દેરી હતી. અને એકવાર યોગીજી મહારાજ ત્યાં પ્રદક્ષિણા કરી રહ્યા હતા અને મહંત સ્વામી મહારાજ હવે ઈશારો કરતા હતા કે હું અને શાસ્ત્રી મહારાજ ગારો ખૂંદતા ખૂંદતા અહીંથી આવતા. એટલે મહંત સ્વામી મહારાજ પછી બાયપાસ સર્જરી બાદ છે ને આ બધી પ્રસંગની સ્મૃતિ થઈ આવી ને, એ બધી વાતો કરીને એક પછી એક યોગીજી મહારાજના પ્રસંગો સ્મૃતિ એ પછી આવવા લાગ્યા. અને જે એશીની અકળામણ હતી ને એ ક્યાંય જતી રહી એનો ખ્યાલ પણ ન રહ્યો અને એમને નિરાયત થઈ ગઈ. તો જો એક આત્મવિચારથી ન થયું, પણ જો આ લીલા ચરિત્રો આ પ્રસંગોની સ્મૃતિથી શક્ય બન્યું. સંવત 1953ની સાલની અંદર હવે જન્માષ્ટમીમાં સમયા બાદ છે ને ભગતજી મહારાજ અને બધા સંતો ભક્તો બધા બેઠા થાય. એટલે કેટલાક ગુણાતીતાનંદ સ્વામીના વખતના છે ને સંતો પણ બેઠેલા. એટલે ભગતજી મહારાજ સભામાં સ્વામીના વખતના જૂના બધા પ્રસંગો યાદ કરીને કહેવા માંડ્યા. તો એમાં પોતે પણ છે ને જુનાગઢમાં જે સેવાઓ કરી હોય ને એ બધી ભગતજી મહારાજને વાતો કરી. હવે આ વાતો સાંભળીને એટલે બધા રાજી તો થઈ ગયા. પછી ભગતજી મહારાજે વાત કરી કે જો આમ જ્યારે મોટાના ચરિત્રના મનને ગૂંચવી મેલીએ ને ત્યારે પરમ શાંતિ થાય છે. તો જો લીલા ચરિત્રો સંભાળવાથી અંતરમાં શાંતિ અનુભવાય છે. અને ગુણાતીત સત્પુરુષોએ એ પ્રસંગોપાત આપણને ઘણી બધી વખત સમજાવ્યું છે. એટલે જો આનંદ અનુભવવા માટે, એક શાંતિનો અનુભવ કરવા માટે આ લીલા ચરિત્રો આપણે સંભાળી રાખવાની વાત મહારાજ એટલે આ વચનામૃતની અંદર કરે છે. બીજું જો આપણે એક ભગવાનના ધામની પણ પ્રાપ્તિ આ ચરિત્રોથી પ્રાપ્ત થશે. કારણ કે યાદ આવશે ને એટલે બસ ભગવાન આપણી સાથે જ છે. અને અંતકાળે મૂર્તિનું ચિંતવન થયું એટલે આપણે પરમ પદને શ્રીજી મહારાજ આ વચનામૃતની અંદર કીધું જીવનું રૂડું થશે. અને રૂડું થશે જ તે, કારણ કે આપણે ભગવાનને યાદ કર્યા છે. જો એક જેતલપુરની ગણી કહે જો એક મણ એ દાણા ગણ્યા જે આમ દળવાની સેવા કરી સાચા ભાવથી અને એને બ્રહ્માનંદ સ્વામી જેવું જો એને પુણ્ય પ્રાપ્ત થઈ ગયું ને એવો મોક્ષના અધિકારી બની ગયા, તો આપણે તો સ્વામિનારાયણ ભગવાનના આશ્રિત છીએ. આપણે તો એમનું નામ સ્મરણ કરીએ છીએ, આપણે તો એમના પ્રસંગો સાંભળીએ છીએ અને કહીએ છીએ, તો આપણું તો કલ્યાણ પાકું થઈ ગયું ને થઈ ગયું. ત્યાં શ્રીજી મહારાજે એક વચનામૃતની અંદર નહીં, પણ તમે ગઢડા એ તમે મધ્યનું તમે વાંચો ને એ 35મું, તો એમાંય શ્રીજી મહારાજે સ્પષ્ટ કીધું છે કે જેને લીલા ચરિત્રનું ચિંતવન અંતકાળે જો થઈ આવ્યું હોય ને તો એનો જીવ ભગવાનના ધામમાં જરૂર પામશે. તો જો જરૂર વાત કરી એટલે ફરજિયાત સંવત 1879ની સાલની અંદર શ્રીજી મહારાજે છે ને પંચાળાની અંદર ફૂલદોલ અને રાસોત્સવનું આયોજન કરેલું. હવે આ ઉત્સવ પછી છે ને મહારાજે ગામમાં બધા લોકોને શેલણ હતું, ચોખા ને ગોળ ને ઘીનું બધું ભોજન જમાડવાનો સંકલ્પ કરેલો. એટલે બધા નાના મોટા તમામને મહારાજને નિજ હસ્તે પોતાના તે હાથે પીરસીને જમાડ્યા હતા. તો હવે આમ તો એમાંથી એક જીવ હિંસા આચરનારો છે ને એક વ્યક્તિ હતો, હવે એને બોલાવે છે અને એને શેલણમાં સારી રીતે ઘી પીરસીને મહારાજે એને તૃપ્ત કરી દીધો. હવે થોડોક સમય પસાર થયો એટલે આ વ્યક્તિ હતો એ પોતે હિંસાને જીવ હિંસા જ કરતો હતો, પણ જો આ શેલણ એને ખાધેલું અને મહારાજની પાછી પ્રસાદી હતી એટલે તૃપ્ત પણ થઈ ગયેલો હતો. પણ આ ભાઈને એ કંઈક પરિસ્થિતિ એવી બની, પોતે માંદો પડી ગયો. એટલે માંદગીમાં ખાવાનું એને માગ્યું, તો કોઈ કહેશે ને જુવારનો રોટલો આપ્યો, પણ એને કઈ ભાવ્યો નહીં. એટલે એને તો આમ શેલરનું જમણ જમ્યો હતો એ બધું યાદ એને આવી ગયું અને સાથે સાથે એ ઘીની તાંબડી લઈને તે પછી એ પીરસતી એ મહારાજની મૂર્તિ હતી એ બધું તે પોતે યાદ આવી ગઈ. એટલે તરત તે વૃત્તિ એની મહારાજના સ્વરૂપમાં ચોંટી ગઈ
અને મહારાજે એને ધામમાં તેડી જવા એ સાક્ષાત દર્શન દીધા. અને પોતાના સગાઓએ પણ કીધું કે આ પંચાળામાં જેમણે ઘી પીરસ્યું હતું ને એ મને બોલાવે છે, એટલે હું એમની સાથે જાઉં છું. અને બોલો છેલ્લે એવું કહીને પોતે દેહ છોડીને પોતે અક્ષરધામમાં મહારાજ એને લઈ જાય છે. તો તમે વિચાર કરો કે મહારાજની કેવળ આમ સ્મૃતિથી પાપીનો પણ જો મોક્ષ થતો હોય એ મહારાજે જો કર્યો છે, તો આપણો તો મોક્ષ થઈ જ જાય ને. આપણે તો જેમનું નામ સ્મરણ કરીએ છીએ. ઈસવીસન 1970ની સાલની અંદર યોગીજી મહારાજ છે ને ઇંગ્લેન્ડ અને આફ્રિકામાં ડંકો મારી આવેલા હતા. એટલે દેશમાં ઠેર ઠેર શોભાયાત્રા જાહેર સભાનું બધું આયોજન થતું. તો અમરેલીમાં છે ને એક નગર યાત્રા પછી આમ જાહેર સભાની અંદર યોગીજી મહારાજે કીધું કે જો આ નગર યાત્રા અને આ સભા છે ને અંતકાળે સાંભળી આવે ને અને તો ભગવાનના ધામમાં જવાય. અને જેણે જેણે આ નગર યાત્રામાં દર્શન કર્યા છે એનો મોક્ષ થઈ ગયો. અને શું શોભાયાત્રા, શું વરઘોડો, શું અમરેલીના હરિભક્તો. આમ અંતકાળે પણ જો જેમની સ્મૃતિ થઈ આવે ને તો ભગવાન તેડવા આવે. તો જો સત્પુરુષના પણ આવા જ વચનો છે. અને આ લીલા ચરિત્રો સંભાળવાથી આવા બધાય લાભો આપણને થતા જોવા મળે છે. એટલે આ ચરિત્રોને આપણે સમજવા અને યાદ કરવા. જો આપણામાં ઘણા બધી વખત દુર્ગુણો હોય છે, દોષો હોય છે, તો આ સદગુણો લાવવા માટે, દોષો ટાળવા માટે પણ એ આ લીલા ચરિત્રો રહ્યા ને એ આપણે સમજવા પડશે અને યાદ કરવા પડશે. ગરડા પ્રથમના 38મા વચનામૃતની અંદર શ્રીજી મહારાજે એક દ્રષ્ટાંત આપીને સમજાવ્યું કે ફૂલે કરીને તિલ વસાય છે. હવે આમ તો યંત્ર યુગ પહેલા છે ને આમ ફૂલમાંથી અંતર બનાવવાની પદ્ધતિ વિશિષ્ટ હતી. એટલે એની અંદર કેવું થતું, હવે અંતર પહેલાના સમયની અંદર કઈ એવી ટેકનોલોજી તો કઈ હતી નહીં. એટલે મોગરાનું જો અંતર બનાવવું હોય ને તો મોગરાના ફૂલ પાથરવામાં અને એના એક થર હે ને તલનો, પછી એના ઉપર મોગરાનો થર, એટલે આવી રીતે પાથરવામાં આવતો. પછી ઘણા બધા થર બનાવીને છે ને થોડાક દિવસ એને દબાવી રાખતા. એટલે આવી રીતે થાય એટલે મોગરાના ફૂલની સુગંધ તો તલમાં આવી જ જાય. અને થોડાક દિવસ તલને પછી પીલવવામાં આવતા અને તલમાં જે તેલ નીકળે ને તો એને મોગરાનું અંતર કહેવાતું. તો પહેલાના સમયની અંદર આવી રીતે અંતર, પણ અત્યારે તો બધું બદલાઈ ગયું. હવે આ દ્રષ્ટાંત સિદ્ધાંત એ જ હતો શ્રીજી મહારાજના કહેવા પાછળનો કે તેમ જેમ ફૂલની વચ્ચે તલને રાખવામાં આવ્યા ને એમ પ્રગટ ભગવાનના ચરિત્રો વચ્ચે જો આપણા મનને રાખવાનું તો મનમાં રહેલી જે વાસનાની જે ગંધ રહીને એ નીકળી જશે અને પ્રગટ ભગવાનના ચરિત્રોની સુગંધ એમાં વસી જશે. બીજા શબ્દોમાં આપણે કહીએ તો દોષો ટળી જાય ને સદગુણો ખીલી ઉઠે. પણ જો ભગવાનના પ્રગટ ભગવાનના ચરિત્રો પાછા યાદ રાખવાના છે. જો શાસ્ત્રીજી મહારાજ પોતાના 4 પ્રસંગો સંભાળીને વાત કરતા, તેઓ કહેતા કે આ સંભાળવાથી છે ને અડધા કામાદિક દોષો બળી જ જશે. એમાં પ્રથમ પ્રસંગ કહેતા ભગતજી મહારાજનું જુનાગઢમાં સન્માન. બીજો પ્રસંગ કહેતા ભાદરોડમાં એ ભગતજી મહારાજે આપેલું સુખ. ત્રીજો પ્રસંગ કહેતા જાગા સ્વામીની બંધી તોડાવી. અને ચોથો પ્રસંગની વાત કરતા જાગા સ્વામીની અંતિમ એ સેવા. તો જો આ 4 પ્રસંગ હોય તે જો આપણને યાદ આવશે ને તો આપણામાં રહેલા એ કામાદિક દોષો રહ્યા ને એ બળી જતા વાર લાગશે નહીં. જો આ બધાય નિર્વાસનિક થવા માટે આ બધું કરવું જ પડશે. આપણામાં જતું કેમ નથી? કારણ એક કે આપણે આ રસ્તે આગળ વધ્યા નથી. અને આ શ્રીમદ ભાગવતની અંદર તે તમે જો 6ઠા સ્કંદની અંદર લખ્યું છે કે અજાણતા સ્પર્શ કરવામાં આવે ને તો પણ અગ્નિ બાળે જ છે. એમ દુષ્ટ ચિત્ત વાળો મનુષ્ય છે ને ભગવાનનું સ્મરણ કરે ને તો ભગવાન તેના પાપોને હરી જ લે છે. કારણ કે સત્પુરુષના જે લીલા ચરિત્રો રહ્યા ને એનું મનન ચિંતન કરવું તો એ સદગુણો, સત્પુરુષના સદગુણો આપણા હૃદયમાં પણ આવે અને દોષો અને સ્વભાવો પણ એ દૂર થાય છે. તો આટલા લીલા ચરિત્રોની અગત્યતા, મહત્વતા એ આપણને ભાગવત હોય કે આપણા શાસ્ત્રો હોય એમાં કરવામાં આવી છે. બીજું આ તકે આપણે એ પણ વાત સમજવાની છે કે આ લીલા ચરિત્રો સંભાળવાની વાત આપણને શ્રીજી મહારાજે વચનામૃતની અંદર કરી, તો પછી આપણે કેવી રીતે પણ આ સંભાળવાના છે આ લીલા ચરિત્રો. તો અત્યારે હું તમને થોડીક રીતો જણાવું કે જેથી આપણને ખ્યાલ આવે કે આ લીલા ચરિત્રો જો સંભાળવાની આટલી બધી અગત્યતા, મહત્વતા હોય તો આપણે એવા કઈ રીતે એ આપણે કરી શકીએ. કારણ કે જો કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ આગળ વધ્યો હોય ને તો એને રીત બરોબર એને ખબર હોય.
કારણ કે રીત વગર કોઈ પણ કામ સારી રીતે થઈ શકતું નથી. તો જો આપણે જ્યારે પણ લીલા ચરિત્રો સંભાળીએ ને ત્યારે ભક્તો સહિત સંભાળવાના છે. કારણ કે શ્રીજી મહારાજે વચનામૃત ગરડા પ્રથમના 3જા વચનામૃતની અંદર જણાવ્યું છે કે બ્રહ્મચારી સાધુ તથા સત્સંગી તેની સાથે હેત રાખવું અને સર્વને સંભાળી રાખવા. જો અત્યારે આ વચનામૃતની અંદર આપણે એ જ કીધું કે સ્વાભાવિક રીતે બ્રહ્મચારી સાધુ હોય કે સત્સંગી એને હેત રાખવું ને પાછું બધાને યાદ રાખવાના છે. કદાચ જો ભગવાનની મૂર્તિ આપણે ભૂલાઈ જાય તો જો આ સંતો ભક્તોના યોગે ભગવાનની મૂર્તિ પણ આપણને યાદ ત્યારે આવી જાય. અને એટલે જ નિષ્કાન સ્વામી પોતે વૈરાગ્ય મૂર્તિ હતા, તો એ શ્રીજી મહારાજ વિના બીજે કોઈ ઠેકાણે બંધન નહીં, છતાંય સંતો ભક્તોનો મહિમા પોતે એટલો સમજતા હતા. જો મહારાજ સાથે સંતો ભક્તોને પણ સંભાળતા. એકવાર મહારાજ વરતાલમાં જોબન પગીના ઘરે પધાર્યા. હવે આ વાતને તેઓ ભક્તિ ચિંતામણીની અંદર એ કેવી રીતે નોંધ કરે છે, તો આવ્યા હરિ સખાની હેડીએ ઉતર્યા જોબનની મેળીએ. હવે તમે વિચાર કરો કે આ ભક્ત ચિંતામણીમાં 74માં પ્રકરણમાં પણ એ તેઓ એ જ કહે છે કે નિત્ય નવી લીલા કરે ભેળા મુનિજનને લઈ. તો જો મહારાજની એમને જુદી જુદી લીલાની એ નોંધ કરેલી છે અને સંતોનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે, એટલે જેથી એ ભક્ત સાથે સંકળાયેલા ભગવાન છે ને એ આપણને યાદ આવી જાય. ભક્ત યાદ આવી જાય ને તો ભગવાન યાદ આવી જશે. ત્યારે તમે જો નિષ્કાન સ્વામી તો હદ તો ત્યારે કરી કે જ્યારે મહારાજના ચરિત્ર ગ્રંથ એવા ભક્ત ચિંતામણીના પ્રકરણ 112 થી 127 સુધી તો એ જ્યારે દેશ દેશના હરિભક્તોની એ નામ લખ્યા ને, તો આ રીતે સંતો ભક્તોએ સંભાળવા અને અંતકાળે કોઈની ભક્તિ સ્મૃતિ થઈ આવે ને, તો જો આપણને એ સહેજે ભગવાન યાદ આવી જાય છે અને આપણું રૂડું થાય છે. તો જો આપણે નિષ્કાન સ્વામી જેમ આપણે ગ્રંથોની રચના નથી કરવી, પણ જે ભક્તો છે, જે સંતો છે, તો એમના નામ આપણે યાદ રાખીએ. જો સંબંધનો મહિમા યાદ રાખવો. જો ઘરમાં આપણે પતિ પત્ની હોય ને, એ પોતે સંબંધનો મહિમા સમજે, એ ગમે એટલું ક્યારેક બાંધવાનું ઝઘડવાનું થાય તો એને પછી 5 દિવસ પછી અંતરદ્રષ્ટિ થઈ જ જાય. જો આમ નામ હાલશે ને તો રહેવાય મજા આવશે નહીં. તો જોજો ગમે તેવા, જો ઘર હોય ત્યાં વાસણ ખખડે અને આ સંસાર છે, પ્રશ્નો આવવાના જ છે. કૌટુંબિક હોય, સામાજિક હોય, આર્થિક હોય, તો ક્યારેક પાછું દેહિક રીતે પણ જોવા મળશે. પરંતુ આમાં જો એ સમજણ આપણે એમાં સારી રાખવી છીએ, એટલે પછી 5 દિવસ પછી આપણે બોલાવા મળવી છીએ. બહુ આપણે મગજમાં લેતા નથી. તો ફરી વખત કંઈક વાવાઝોડું આવે, ફરી વખત ભરતી કે ઓટ આવે, તો ત્યારે પાછા પ્રશ્નો પાછા નવા આવે. પણ મુખ્ય કહેવાનો મુદ્દો તો એ જ છે કે ભૂલી જઈએ છીએ, યાદ આપણે રાખતા નથી. બસ એવી સમજણ છે ને સંબંધના મહિમામાં છે. આપણને જે ભગવાનને સંતની પ્રાપ્તિ થઈ ને, આ દુર્લભ પ્રાપ્તિ થઈ છે. બસ આ પ્રાપ્તિને હવે ખરા અર્થની અંદર એ આપણે ભોગવવાની છે. અને આ ચરિત્રોની આપણે છે નોંધે કરી રાખવી. ઘણા બધા જો અત્યારે હવે બધું સ્વાભાવિક રીતે આપણી પાસે ફોન આવી ગયા છે, ગેજેટ છે, સાથે સાથે નોટ્સ નામની એવી એપ્લિકેશનો પણ આવે છે, અને આપણી પાસે બુક પણ હોય, તો પ્રગટ ભગવાને જે સુખ આપ્યું હોય ને તો એને નોંધ કરી નાખવાની. કારણ કે આપણને સુખને કાયમ માટે આપણે જો તો જ માણી શકીએ, અને એ બધી આપણી મૂડી છે. જો નોંધ્યું જ ન હોય ને તો કાળના ઝપાટે ઘણું સુખ વિસરી જવાય છે અને આપણને યાદ પણ આવતું નથી. જો હરિકૃષ્ણ ચરિત્ર અમૃત સાગરની અંદર એ આપણને ખ્યાલ છે કે એના રચયિતા જે છે માધવદાસ સ્વામી, હવે એમને ખૂબ સારી રીતે મહારાજના ચરિત્રની નોંધ કરીશ. હવે તેઓ તો કહેતા કે મેં છે ને 70 સમયની અંદર શ્રીજી મહારાજનો લાભ લીધો. મેં 250 જગ્યાએ વાતો સાંભળી છે. અરે 8 વાર શ્રીજી મહારાજને રાસ કરતા જોયા છે મેં. અરે 22 વાર શ્રીજી મહારાજ મને ભેટ્યા છે. અરે 6 વાર મુગટ સાથે શ્રીજી મહારાજને જોયા છે મેં. અરે 222 વાર મેં શ્રીજી મહારાજનો સ્પર્શ કર્યો છે. અરે 400 વાર જમતા જોયા છે. અરે 913 વાર તો ઘોડા ઉપર મેં જોયા છે. હવે આવી રીતે એકે એક સ્મૃતિની એમને નોંધ કરી લીધેલી. તો જો એમને તરત એમને યાદ આવી જાય. જો આપણે પણ જો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, મહંત સ્વામી મહારાજ ઘણી વાર આપણને લાભ આપે છે, તો આ લાભ આપે છે તો નિત્ય પૂજા કરતા જોયા છે, આશીર્વાદ આપતા આપણે સાંભળ્યા છે, વ્યક્તિગત મુલાકાત લીધી છે, પ્રસાદ આપણે જમ્યા છીએ. તો જો આ બધી નોંધ આપણે કરશું ને તો આપણને ભૂલાશે નહીં. બાકી ક્યાં વહી જશે ખબર પણ પડશે નહીં. એટલે નોંધ કરીને રાખવી.
આપણે એ નોંધ કરીશું તો જ આપણને એ સુખ પણ આવવાનું છે. બીજું આપણે એક એ પણ કરી શકીએ કે જે સ્થાન સાથે જે ભગવાનની સ્મૃતિ હોય ને એ અવશ્ય કરવી. ઘણી બધી વખત આપણે છે ને મંદિરની અંદર જઈએ ફરવા માટે જતા હોઈએ છીએ, પણ આ ફરવા માટે ભાવના સારી કહેવાય, પણ જે મંદિરે જઈએ ને તો ત્યાં મંદિરનો આપણને ઇતિહાસ ખબર હોવી પડે. દાખલા તરીકે તમે જલા બાપાને ત્યાં જાઓ, જલારામ બાપા જે સ્વાભાવિક રીતે ગમે તેવા ભૂખ્યા આવ્યા હોય ને તો એમને જમાડતા હતા. તો એમને ભગવાનનો એ સાક્ષાત્કાર કઈ રીતે થયો, એમની જીવન ભાવના કેવી છે, પછી કેવા કેવા એમને ચમત્કારો એ ભગવાને દેખાડ્યા હતા. તો એ બધું ખ્યાલ હોય ને તો જ્યારે પણ આપણે એ જલારામ બાપાના મંદિરમાં જઈએ ને તો આપણને ત્યાંનો મહિમા અને એક સુખ આપણને આવે. હવે આપણે તે ગઢડા જતા જ હોય મંદિરે, આપણે અમદાવાદ ત્યાં મંદિરે જતા હોય, કચ્છ ભુજની અંદર મંદિર હોય તો ત્યાંય જતા હોય, પણ ત્યાં મહારાજે કેવી કેવી લીલા કરી, કેવું કેવું સુખ આપ્યું ને, આ થોડાક ચરિત્રો જો આપણને ખ્યાલ હોય ને તો ખરેખર ગમે. તમે જો બોટાદ નજીક જ તે એક કષ્ટભંજન દેવ સાળંગપુરની અંદર આવ્યા છે, તો એ કષ્ટભંજન દેવના એ દાંત કેમ દેખાય છે, કેમ આમ સ્માઇલ વાળું મૂર્તિ હોવી પડે ને, તો જો સદગુરુ ગોપાલ સ્વામીએ પ્રતિષ્ઠા કરી તો એ ત્યારે ચમત્કાર થયેલો જ ત્યાં. તો જો એનો પ્રસંગ આપણે અત્યારે તો કહેતા નથી, પણ કહેવાની વાત એક જ આપણે અત્યારે મેન મુખ્ય મુદ્દો એ જ છે કે એ બધું આપણને ખ્યાલ હોય ને તો આપણને ત્યાં મંદિરે દર્શન કરવાનું સુખ આવે, બાકી તો ફરવા ગયા થાય એવું લાગે. મંદિરે હોય ને તોય ત્યાં આપણને એવા વિકારો વાસ ના આવે, સુખનો કઈ અનુભવ જ ન થાય. પણ જો કાંઈ આપણે જાણવાનો પ્રયત્ન કરતા નથી, અરે ન ખબર હોય તો ત્યાં કામ કરતા કોઈક સેવકોને પૂછો, તમને 5 મિનિટ તમને મહિમા કહેશે. તો જો એ આપણે કરવું જોઈએ. જ્યાં પણ જઈએ ત્યાં આપણે જો આ નિત્ય આપણે જે સ્થાન વિશે લીલા થઈ હોય એ આપણે કરવી જોઈએ. જો શ્રીજી મહારાજે આપણે આ જ વચનામૃતની અંદર વાત શું કરી કે દેહ મૂક્યા સમયે ભગવાનની મૂર્તિ ભૂલી જવાય, તો પણ ભગવાનને જે સ્થાનકને વિશે લીલા કરી હોય તો જો સાંભળી આવે તો તેને યોગ કે કરીને ભગવાનની મૂર્તિ પણ સાંભળી આવે છે. તમે જો પ્રેમાનંદ સ્વામીએ પણ ઘણા બધા એવા કીર્તનો પદોની રચના કરી છે. તમે જો કે લટકા લટકાળા ઘનશ્યામ રે, આ ઠેકાણે નહાતા નટવરજી રે, આ ખળખળીને નહાતા નાથજી રે, આ વાલો બેસતા જઈ ફૂલ બાગમાં રે. તો જો આ બધા સ્થાનના ચરિત્રના પદો એમને લખ્યા છે. મહંત સ્વામી મહારાજે જો પોતાના બંને ગુરુ યોગીજી મહારાજ ને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સાથે ખૂબ વિચરણ કરેલું, તો જુદા જુદા સ્થાનોમાં સહજપણે એમને ગુરુ યાદ આવી જ જાય. સારંગપુરમાં તે શાસ્ત્રીજી મહારાજ સ્મૃતિ મંદિર પર જે ખીજડો હતો તો આપણને ખ્યાલ છે કે ત્યાં એ મહારાજે યજ્ઞ કરેલો, તો મહંત સ્વામી મહારાજ સ્મૃતિ મંદિરે જ્યારે દર્શન પધારે ને એટલે પ્રસાદીના ખીજડામાં એક ચોક્કસ સ્થાન ઉપર છે ને દર વખતે સ્પર્શ કરે. એટલે સેવક સંતોએ છે ને જિજ્ઞાસાવશ એકવાર એમને પૂછેલું કે તમે આ ખીજડાના વૃક્ષ પર પેલી એક જગ્યાએ જ કેમ મસ્તકનો સ્પર્શ કરો? ત્યારે સ્વામીશ્રીએ કીધું કે યોગી બાપા રહ્યા ને ત્યાં જ માથું અડાડતા, બીજી બાજુએ સ્પર્શ કરવો સરળ હોવા છતાંય જો યોગી બાપાને સંભાળીને ચોક્કસ સ્થાને પોતે સ્પર્શ કરતા. શા માટે? ખબર હતી કે આ સ્થાનના દર્શન કરવાને એ પણ એક સ્મૃતિ આપણને યાદ આવે. તો આવી રીતે આપણે જો જે લીલા ચરિત્રો સંભાળીશું ને તો ખરેખર આપણને સુખનો અનુભવ થશે. અને જો આ ચરિત્રો સંભાળવાની ઘણી બધી બીજી પણ રીત છે. આમ તો સદગુરુ ત્યાગ વલ્લભ સ્વામી એક શિબિરની અંદર છે ને આ સ્મૃતિ કરવાની રીત જણાવતા કીધેલું કે સત્પુરુષને જે લાભ આપ્યો હોય ને એની સ્મૃતિ કરવાની, અને બીજાને લાભ આપ્યો હોય તો એની સ્મૃતિ કરવાની. અને આપણી જે રોજિંદી ક્રિયા છે ને એમાં ચરિત્રો બધા યાદ કરવાના છે. એ જમવાતા હોય, ખાતા હોય, પીતા હોય, હરતા હોય, ચેષ્ટા ગાન કરતા હોય. અને આ બધા સત્પુરુષ જો આપણે પૂજા કરતા હોય ને તો પૂજાની અંદર પણ એ માળા ફેરવતા હોય ને તો ભગવાન માળા ફેરવતા હોય, મહંત સ્વામી માળા ફેરવતા હોય, આવી સ્મૃતિ કરવી સહેજે સહેજે તો આપણને સુખનો અનુભવ આવી શકે છે. તો ખરેખર આપણી આ ગુણાતીત ગુરુ પરંપરાએ આ રીતે લીલા ચરિત્રો પોતે યાદ કરે છે. અને જો ભક્ત ચિંતામણી ગ્રંથ શાસ્ત્રીજી મહારાજ સારંગપુરની અંદર વિરાજમાન હતા, પોતે બહુ એમને પોતે બીમાર થયા, એમને માંદગી ગ્રહણ કરી, તો એમને કીધું કે છે ને હવે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પ્રમુખદા અહીંયા આવે ને, નારાયણ દા કહેતા હતા એમને પ્રેમથી,
તો એ મને સંભળાવે ને એમના મધુર કંઠે તો મારો રોગ મટી જાય. પછી તો એ નારાયણદા આવે છે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને મધુર કંઠે પોતે ભક્ત ચિંતામણી પોતે એ ગાને કરે છે અને સમજાવે છે. અને પછી જો શાસ્ત્રીજી મહારાજની માંદગી ગઈ. તો જો આ લીલા ચરિત્રો સંભાળવાથી આપણને આ લાભ થાય છે. અને આ ચરિત્રો એકે એક રહ્યા ને એ આપણને એક નવી દિશા આપે છે. જો જીવનની અંદર એક સાચી દિશા હોવી ખૂબ જરૂરી છે. અને આ ચરિત્રો શ્રીજી મહારાજની જે લીલાઓ છે ને એ આપણને સાચી દિશા આપે જ છે. તમે જો દિશાને લીધે માણસ ગમે ત્યાં આમથી આમ આંટા મારે પણ સુખની એને પ્રાપ્તિ નથી થતી. તમારે કોઈક તમારા ઘરથી તમારે કોઈક વિદેશ જવું હોય તો તમને રસ્તો તો ખબર હોવી પડે ને કે અહીંથી અહીંયા અહીંથી અહીંયા, પણ કાંઈ ખબર જ ન હોય. એમને તમે ગમે ને આંટા મારો તો ક્યાં જાવ એનું ખબર પણ ન પડે. સમયનો બગાડ થાય, પૈસાનો બગાડ થાય, દેહ સામો બગડે, સુધરે નહીં. પણ જો પાક્કી રીત ખબર જ છે કે ભાઈ રાજકોટથી અમદાવાદ, અમદાવાદથી સીધું આપણે પ્લેનમાં બેસીને આપણે જઈ શકીએ અમેરિકાની ફ્લાઇટમાં, તો જઈ શકો તમે અમેરિકા અને સરળતાથી અને આસાનથી જઈ શકો. પણ જો રીત જ ખબર નથી, રસ્તો જ ખબર નથી, દિશા જ ખબર નથી તો કંઈ જઈ શકીએ નહીં. જો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર એ 700 શ્લોક એક જ વાક્ય કહે છે કે જો આ દિશા છે અર્જુન, આ પ્રમાણે કરવાનું છે. પછી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા પૂરી થઈ પછી અર્જુને પછીના દિવસોની અંદર ક્યારેય પ્રશ્ન એ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને એવો નથી પૂછ્યો કે હું શું કરું. ભગવાને જેમ કર્યું ને એમ એને કરેલું, પોતાનું જો કર્તવ્ય એને નિભાવ્યું. પણ શું ક્યારે શરણાગતિ સ્વીકારી અને પોતાની જે બુદ્ધિ અને હતી ને બધી તાળા મારી દીધા. યોગી બાપા ઘણી બધી વખત હસતા હસતા કહેતા કે જ્યારે સમય આ ઉત્સવ કે મંદિરની અંદર આવીએ ને ત્યારે એ બુદ્ધિને તાળા મારીને આવવાનું. શા માટે? કારણ કે ભગવાન અને સંત જે વાક્યો કહે ને એ વાક્યો અંતરમાં ધારવાના, સ્મૃતિ કરશું ને તો આપણને લાભ થશે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી વખતના એમના એક સેવક હતા લાલો પાળો કરીને. તો હવે ઘણા બધા છે ને ભક્તો અને શ્રીજી મહારાજ આ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી સર્વોપરીપણે વાતો કરે, પછી એક એક રૂવાડે અનંત કોટી બ્રહ્માંડ આવી બધી વાતો કરે ને એટલે મહારાજની મહિમાની અને સત્પુરુષની સંતની, એટલે ઘણા બધા નામ શંકા થાય. એટલે લાલાપાળા પાસે આવે અને કે આ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી જે કહે છે એ સાચું છે? આ રૂવાડે કઈ દેખાતું તો નથી. અને આ એમ કે છે કે એક એક રૂવાડે અનંત કોટી બ્રહ્માંડ ઉઠતા ફરે છે. તો આ લાલો પાળો શું કે એ તો સ્વામી મોટા અને એમની વાતો પણ મોટી, એટલે એ તો ગોળા મારે છે એમ. તો જો આવી રીતે આવા જો જ્યારે બુદ્ધિ બહુ લઈને જઈએ ને, બહુ વધારે પડતું ખબર પડવા મળે ને ત્યારે પ્રશ્નો થાય છે. એટલે બસ ભગવાને જે બુદ્ધિ આપી એ જ બુદ્ધિના બળે ભગવાનને આપણે પામવાના છે. બહુ તર્ક વિતર્ક કરવાની નથી. તો લીલા ચરિત્રો સાંભળતા પૂર્વે આપણે આવું ધ્યાન થોડુંક રાખી શકીએ. બીજા ચરિત્રો જે છે ને બીજાને કહેવા, કેમ હું તમને આ બધા પ્રસંગો કહું છું, હું આ બધી વાતો કરું છું તો મારા જીવના કલ્યાણ માટે જ. આપણા સૌ કોઈના જીવના કલ્યાણ માટે આ બધી વાતો છે. આ વાતો આપણી નથી, શાસ્ત્રોક્ત રીતે વાતો બધી છે. આ વચનામૃતના શબ્દો છે, આ શ્રીજી મહારાજની પરાવાણી છે. તો જો બીજાને કહેશું ને તો પાકું થશે. કારણ કે સામાન્ય તો લોકો છે ને, તમે જુઓ કે જેને જે વસ્તુ ગમી હોય ને એ બીજા 4-5 જણાને કહી જ દે. તમે જો કોઈક એક જગ્યાએ તેમ સારું ભોજન કંઈક ખાધું હોય ને નવી આઈટમ્સ, તો તરત તમે બીજાને મેસેજ કરીને કહી દો જો આ જગ્યાએ સારું મળે છે. હવે કોઈક જગ્યાએ કંઈક સેલ નીકળ્યો હોય ને 50-60% ડિસ્કાઉન્ટ હોય તો આપણે કેવું ફોન કરીને મેસેજ કરીને કહી દે હોય ત્યાં જો ખૂટી જશે ને 2 દિવસમાં તું લઈ જજે, નકર પછી સસ્તું નહીં મળે, મોંઘું મળશે. તો જો આ એક પ્રકારની આપણને જે ગમ્યું હોય ને બીજાને આપણે કેવી છે, એમ આપણે જે ચરિત્રો જે આપણને ગમ્યા હોય ને એ બીજાને આપણે કહેવાના છે. તો એનાથી આપણા અંતરમાં આ ચરિત્ર છે ને વધુ દ્રઢ થશે. જેટલું જો પુનરાવર્તન થાય ને આ ચરિત્રો પ્રસંગોનું એટલે વિશેષ કરીને દ્રઢ થાય. અને વિશેષ કરીને દ્રઢ થાય એટલે જ્યારે આપણે જરૂર પડે ને ત્યારે આપણને આ ચરિત્રો કામમાં આવે. જો પ્રમુખ સાહેબ મહારાજે કડવી કાકડી ખાધી પછી આપણને ખ્યાલ છે કે પોતે એક સ્વાભાવિક રીતે કેવું નિસ્વાદી વર્તમાન દ્રઢપણે પાલન કરતા હતા. તો ઉતરેલી મલાઈ હતી એની કઢી પોતે પીધી. સેવક સંતોએ કીધું તમને ખબર જ હતી કડવી કાકડી છે ના કઢી પણ નથી સારી, તો કીધું કેમ નહીં? ત્યારે શું વાત કરી કે ભગવાને કીધું આપણને કાંઈ? ભગવાને કાંઈ ફરિયાદ કરી? તો આપણે શા માટે ફરિયાદ કરીએ? જો આ પ્રસંગો રહ્યા ને એ લાગે આપણને આવા પ્રસંગ, પણ જો ખરેખર આ પ્રસંગો દિવ્ય છે. આ સત્પુરુષના એક વચનો
એક પ્રસંગો છે ને એમાંથી આપણને કંઈક પ્રેરણા પ્રાપ્ત થાય. પણ જો આ પછી પ્રેરણા પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે આ પ્રસંગોનું સતત એક થોડોક નિધિધ્યાસનમાં લાવવાનું, પુનરાવર્તનમાં લાવવાનું. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીના એ સ્વાભાવિક રીતે શિષ્ય હતા બાલ મુકુદાસ સ્વામી. હવે આમ ચાતુર્માસ દરમિયાન છે ને તપ કરવા માટે એ વધુ એ દિવસો પોતે આમ સુવાનો એમને વિશેષ નિયમ લીધો કે નહીં સુવાનું. અને આવા ઘણા બધા નિયમો ચાતુર્માસ સંદર્ભથી લે એટલે એમને લીધેલા બધા વિશેષ નિયમની છે ને વાત સાંભળીને ગુણાતીતાનંદ સ્વામી બહુ રાજી થયા. પણ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ શું કીધું, તમે જ્યારે આવો આકરો નિયમ લીધો હે ને તો અમે પણ તમને છે ને શ્રીજી મહારાજની લીલાની વાતો રોજ કરીશું. તો જો મહારાજ નો એ હૃદયગત સિદ્ધાંત છે કે લીલા ચરિત્રો નિત્ય સંભાળવા તો જીવનું રૂડું થશે. તો જો આપણને ખ્યાલ આવે કે જ્યારે આપણે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની એ વાતો વાંચીએ ને ત્યારે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ ઘણી બધી વખત શ્રીજી મહારાજના લીલા ચરિત્રો સંભાળ્યા છે અને એના અનુલક્ષીને વાતો કરેલી છે. ભક્તરાજ હર્ષદભાઈ દવે કહેતા કે મને છે ને શાસ્ત્રીજી મહારાજે એ ભગતજી મહારાજના જીવન પ્રસંગો છે ને 100 થી વધુ વાર કીધેલા. તો જો વિચાર કરો, શ્રોતા અને વક્તા બેમાંથી કોઈનો ઉત્સાહની ઉણપ આવી નથી. એટલે આપણે જે ચરિત્રો નિહાળ્યા હોય ને સાંભળ્યા હોય ને એ બીજાને વાત કરવી જ તે, અને એની ગોષ્ઠી કરવી. અને જો એક પ્રસંગો રહ્યા ને એ કંઈક સારું શીખવાડશે. દાખલા તરીકે મહંત સ્વામી મહારાજનો આપણે નિસ્વાદી વર્તમાન જોઈએ, 40 વર્ષ સુધી એમને પરવળનું શાક અને મોળા મગ ખાધા છે. તમે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી જોવો કે જુનાગઢના મંદિરના મહંત હતા, છતાં પણ પોતે ચોકો સાફ કરતા હતા. નીચામાં નીચી સેવા કરીશ અને પાછું બાજરાનો રોટલો એ પાછો વાસી, છાશ અને મીઠું, કાંઈ મિષ્ટાન નહીં, કાંઈ પણ પ્રકાર સ્વાદ નહીં લેવાનો. તો જો આવું નિસ્વાદી વર્તમાન પોતે પાલન કરતા હોય તો જો આપણે આવા પ્રસંગો જ્યારે સાંભળીએ ને તો આપણા ઘરમાં તે ક્યારેક જમવાની અંદર આઘું પાછું હોય ને તો સહન કરવાની એ આપણને પ્રેરણા પ્રાપ્ત થાય. અને લીલા ચરિત્ર આપણને જો આ સત્પુરુષ જો ભગવાનના યાદ આવી જાય ને તો પૂરું. હવે રામ ભગવાને હેઠા બોર જમ્યા તો જો એ ચરિત્ર પણ આપણને યાદ આવે ને તોય તે આપણને આપણા ઘરના સભ્યોનું કંઈક એઠું થોડુંક હોય ખાવાનું મન થાય, તો એમાં કંઈ થઈ જાય નહીં. કારણ કે જો મહંત સ્વામી તો કહે છે ને કે ઘરના બધા સભ્યો રહ્યા ને મુક્ત છે, દિવ્ય છે, અક્ષરધામના મુક્તો છે. તો અક્ષરધામના મુક્તો સામે ક્યારેય આપણે ગુસ્સો પણ ન કરીએ, ક્યારેય આપણે આડું પણ વાણીનો અવિવેક પણ દાખવીએ નહીં. પણ જો આ લીલા ચરિત્રો આપણે યાદ કર્યા હોય ને તો શક્ય છે. તો ખરેખર શ્રીજી મહારાજે અહીંયા આપણને કલ્યાણનો મુદ્દો આમ તો કીધો છે. કારણ કે જો પાપી જીવને પણ જો અંતકાળે જો સારી એવી સદગતિ થતી હોય લીલા ચરિત્ર જો યાદ કરવાથી, તો આપણે તો એમના આશ્રિતો શીવી. આપણે તો આ કેફ સાથે પ્રાપ્તિ સાથે ભગવાનને એ આગળ રાખીને આગળ વધવાનું છે. અને આ ચરિત્રો એ સામાન્ય ચરિત્રો નથી, ભગવાનના ચરિત્રો છે. જેટલા પણ બીજાને કહીએ, જેટલા પણ વધુમાં વધુ આપણે સાંભળીએ, વાંચીએ, આપણે અનુભવીએ એટલું વધુમાં વધુ સુખ મળે. કારણ કે અનંત જન્મોથી આ લોકના બધા પાછા ચરિત્રો આપણે યાદ કરીએ જ છીએ કે 20 વર્ષ પહેલા મારા પ્રસંગની અંદર તે આવું કર્યું હતું, તે આવા કપડાં પહેર્યા હતા. અમુક તો પતિ પત્ની કેવા હોય કે હવે એના પ્રસંગ, હવે દાખલા તરીકે સ્વાભાવિક રીતે પત્ની હોય એના જ્યાં કુટુંબની અંદર કંઈક પ્રસંગ હોય પણ પતિએ જૂના કપડાં પહેર્યા હોય ને, હવે એને કંઈ નક્કી ન કર્યો કે મારે જૂના કપડાં પહેરીને જવું છે, પણ કાંઈક ઇસ્ત્રી ન હોય, જૂના કપડાં પહેરાઈ ગયા હોય ભૂલમાં, તો ત્યારે કાંઈ બોલે નહીં. પણ પછી 1-2 દિવસ થઈને પસાર, પ્રસંગ પૂરો થઈ જાય પછી કે કંઈ વાંધો નહીં, હું તમારા પ્રસંગો જ્યારે હશે ને કુટુંબના ત્યારે હું આવું કરીશ. અને એ પાછા કરે 20 વર્ષ પછી કામ આવે ને ત્યાં તો એ પાછા જૂના કપડાં પહેરીને જ જાય. હવે આપણને આવા ચરિત્રો કેવા યાદ રહેશે? તમે જો 20 વર્ષ પહેલા જે કઢી ખાધી હોય ને કોઈકના ઘરની, કે ઢોસાનો સ્વાદ ખાધો હોય ને તો એ સ્વાદ આપણને યાદ આવે છે પાછું. જો અનંત જન્મોથી આ બધું કરેલું છે ને એટલે આ બધું યાદ છે. 25 વર્ષ પહેલા કયા ભાઈએ શું બોલ્યા, એના લીધે કઈ રીતે વ્યવહાર ગયો, બધું યાદ હોય. કાંઈ લેવા દેવા આપણે ન હોય તો એ લીલા ચરિત્ર યાદ હોય છે. પણ આ ભગવાન અને સંતના જ્યારે ચરિત્રોની વાત આવે ને ત્યારે આપણે યાદ રાખી શકતા નથી, ત્યારે આપણને થોડું અઘરું લાગે છે. તો જો આ સુધારો કરવાનો છે, અને જો સુધારો કરશું ને તો ભગવાનને સંત રાજી થશે જ તે. તો આજના દિવસે મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ
કે આપણા જીવનની અંદર પણ આપણે આ લીલા ચરિત્રો એ આપણે સાંભળીએ. જો આપણામાં સમજણ છે, આપણામાં જ્ઞાન છે, આપણામાં આત્મનિષ્ઠાપણે વર્તીએ છીએ, પણ જો લીલા ચરિત્રો સાંભળવાની વાત તો બધાયને કરેલી છે. તો આજના દિવસે મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે અમને પણ આવું બળ આપજો કે તમારા લીલા ચરિત્રો અમે સારી રીતે એ યાદ કરીએ, એ શ્રવણ કરીએ અને અનુભવીએ અને મનન ચિંતન અને નિધિધ્યાસમાં લાવીએ. એ જ આજના દિવસે પ્રાર્થના. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.